सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शरी स्वागत करदी हां। बुलेटिन का आगाज कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। वैनकूवर दे विच 1% तो घट यूनिट किराए दे लई उपलब्ध, कमी पद्धर ते खाली असामियां दी दर दे विच आई कमी। BC ਲਈ शुक्रवार की रात ठंडी होने की चेतावनी, एनवायरमेंट कैनेडा ने दी आर्कटिक एयर वार्निंग। कोविड संबंधी गलत जानकारी दे नाल कैनेडियन मौतां च होया इजाफा, कोविड नूं वायरस ना मनण वालियां ने नकारी वैक्सीन। खबरां विस्तार दे नाल। राष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते खाली असामियां दी दर दे विच भारी गिरावट आई है। घरां दी मार्केट देखी जा रही है इस वेले 3.1% तो घट के 1.9% दी हो गई है। CMHC के निरीखण अनुसार रेंट हाउसिंग मंग कुछ संभावित कारणों करके इन्नी ज़्यादा है, जिस दे विच इमीग्रेशन दे विच वाधा, विद्यार्थियों द्वारा कैंपस दे विच वापसी ते किराए दीआं इकाइयां दी जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा उच्च मालकी दीआं लागतां शामिल ने। आओ देखते हैं रिपोर्ट की कह रही है। कैनेडियन मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन के अनुसार वैनकूवर की किराए की खाली थां की दर पिछले साल के अंत में 1% घट हो गई है। अपनी ताज़ा रेंटल मार्केट रिपोर्ट दे विच हाउसिंग कॉरपोरेशन का कहना है कि खेतर विच दर 2021 दे विच 1.2% तो घट के 2022 विच 0.9% हो गई। रिपोर्ट मुताबक वध मालकी दीआं लागतां ते खेतर दे विच प्रवास कारण किराए की मंग सप्लाई नालों तेजी नाल वधी। ये उदों आउंदा है जदों राष्ट्रीय खाली असामियां की दर 23 सालों तो हेठले पद्धर ते आ गई है। CMHC ने कहा है कि यह कैनेडा के 3 सब तो वड्डे किराए के बाजारां समेत मॉन्ट्रियल, वैनकूवर ते टोरंटो दे विच देश भर विच व्यापक कठोरता के कारण है। CMHC का कहना है कि उद्देश नियमित किराए लई समुची राष्ट्रीय खाली दरां 2022 दे विच 3.1% तो घट के 1.9% हो गई ने। हाउसिंग कॉरपोरेशन के मुताबक टोरंटो दे विच सब तो तेज़ गिरावट देखी गई, जो कि 2021 दे विच 4.4% तो घट के 2022 विच 1.7% रह गई। 2022 विच कैनेडा भर दे विच घट खाली दरां ते वधदे किराए एक आम विशा सी। इस नाल किराएदारां लई किफायती चुनौतियां पैदा होईयां, खास तौर ते घट आमदनी दे दायरे विच आउण वालियां लई बहुत घट यूनिट उपलब्ध ने। उन्हां दी रिपोर्ट मुताबक मौजूदा हालात कैनेडियन लई रिहाइश की समर्था दे विच सुधार करन लई हाउसिंग सप्लाई दे विच तेजी लियाउण ते सप्लाई दे अंतर नूं दूर करन दी फौरी लोड़ नूं मजबूत करदे ने। रिपोर्ट विच यह भी कहा गया है कि उच्च ब्याज दरां जो बदले विच मॉर्गेज भुगतानां नूं वधा रहीआं ने, किराएदारां लई मलकीयत दे विच जाण लई इस नूं औखा ते घट आकर्षित बना रहीआं ने। 2021 ते 2022 दे सर्वेखणां विच सांझे तौर ते 2 बैडरूम दे मकसद नाल बनाए गए अपार्टमेंटां लई कुल औसत किराए विच वाधा 5.6% सी। यह 1990 ते 2022 दरमियान दर्ज की गई एक नवीं सालाना चंगी उच्च औसत किराए विच वाधा है। इस दौरान विक्टोरिया ने राष्ट्रीय रुझान नूं अगे वधाया ते देखिया कि इसकी खाली होने की दर 2021 दे विच 1% तो 2022 विच 1.5% तक थोड़ी वध गई। रिकॉर्ड उच्च सप्लाई वाधे ने किराए की मार्केट की तंगी नूं घट करन विच मदद की, जदों कि वधदी मंग ने विक्टोरिया रेंटल मार्केट विच किराए विच तेज़ वाधा किया। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। उधर मारू पब्लिक ओपीनियन सर्वेखण दे विच पाया गया है कि सालाना मुद्रास्फीति नूं 2% तक हेठा लियाउण दे टीचे नूं पूरा करन तो पहलां नवां प्रमुख ब्याज पद्धर औसतन 4.1% तक जाएगा। जून 2022 दे विच महंगाई 8.1% दे सिखर ते पहुंच गई सी ते सब तो हाल ही दे विच एक महीना पहला 6.3% ते दर्ज की गई सी। बैंक ऑफ कैनेडा ने बुधवार नूं अपनी 8वीं ब्याज दर वाधे का ऐलान किया, जो कि फीसद दे 1/4 पॉइंट ते ने। इस नूं 4.5% तक लियाउंदे ने, जो कि 2007 तो बाद सब तो वध ने। जिवें कि बैंक ऑफ कैनेडा ने कहा कि वह ताज़ा वाधे तो बाद ब्याज दरां विच वाधे नूं रोकण दी योजना बना रहे हैं, तो एक नवां पोल दर्शाउंदा है कि कैनेडियन अंदाज़ा लगा रहे हैं कि केंद्री बैंक मौजूदा पद्धर नूं पिछे छड्ड देवेगा। मारू पब्लिक ओपीनियन सर्वेखण दे विच कहा गया है कि सालाना मुद्रास्फीति नूं 2% तक हेठा लियाउण दे टीचे नूं पूरा करन तो पहलां नवां प्रमुख ब्याज पद्धर औसतन 4.8% तक जाएगा। जून 2022 विच महंगाई 8.1% ते सिखर ते पहुंच गई ते सब तो
ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 6.3% ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 8ਵੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਫੀਸਦ ਦੇ 1/4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 4.5% ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 2023 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3% ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 2% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 57% ਉਦਾਰ ਦਰ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ 32% ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 42% ਵੋਟ ਪਾਏ ਗਏ। 12% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਪੋਲ 23-24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 3074 ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 19 ਵਾਰ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ 1.8% ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿਸਣਾ ਸੀ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਫੈਕਟ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ? ਦੇਖੋ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 0.25 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 0.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.50, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ 0.25 ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਡਾਟਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 8.1 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 6.3 ਆ ਗਈ। ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਨੀ ਪੇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 11.4 ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। 8.1 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 6.3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਡੈਟਸ ਵਾਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 0.25% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੇਮ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਸਕਿਉਰਡ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਕਿਉਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਗਿਆ 0.25%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਪਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 4.5% ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਟਰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ OSFI ਦਾ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ 5.25 ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ +2% ਵਿਚ ਐਵਰੇਜ ਹਾਇਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 5% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪੋਸਟਡ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, 5% ਕਿਸੇ ਦਾ 5.25 ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5% ਐਵਰੇਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 7% ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਪਨੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਦਦ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2020 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। BC ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਇੱਕ CRPF ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34,000 ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਘੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ CRF ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਵੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਫਾਰਮ B ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ US ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ US ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 94 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਕਸਸ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਤੇ US ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ US ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਨੈਕਸਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੈਕਸਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਾਨੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਗਡੈਂਸਬਰਗ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਪ੍ਰੈਸਕੌਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਤੇ ਓਟਵਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਓਟਵਾ ਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਯੂਐਸ ਹਿੱਸਾ ਸੀਬੀਪੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਕਸਸ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਆਈਲੈਂਡਸ ਤੇ ਪੀਸ ਬ੍ਰਿਜਲੈਂਡ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਪਲਿਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ 13 ਨਾਮਾਂਕਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐਸ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BC ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ 에ਅਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ BC ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ GTA ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੈਮਿਲਟਨ, ਵੈਂਟਵਰਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਲਕਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ GTA ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ 2800 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ICU ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ 2800 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ICU ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਸਲ ਸੀ ਜਾਂ ਅਤਕਥਨੀ, ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨੇ 2.35 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਉਸ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਦਾਸ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੋ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਔਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵੀਕਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀਕਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀਕਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੰਥਿਆ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੰਥਿਆ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਐਤਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।